मेरा नाम संदीप कौर। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच तलवंडी कला की अध्यापिका हाँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी सब अपने घरों में तंदुरुस्त होवोगे। नोबल फाउंडेशन एक अजिही संस्था है जिसके पूरे पंजाब में 36 स्कूल चल रहे हैं और 5100 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, तुहानू पता ही है कि पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी बीमारी चल रही है। जिस तरह तुसी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, उस तरह अनलॉक के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। घर तो बाहर बहुत ही जरूरी काम लई जाना है अते मूँह पर मास्क लगाना है, एक दूजे तो दूरी बनाई रखना, हत्थों नूं बार बार सैनीटाइजर करना या साबन नाल धोना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, योग साडी सेहत लई बहुत जरूरी है। योग करन नाल साडा जीवन चंगा बतीत हुंदा है। इसलिए 7:57 तो 8:30 बजे तक इंडिया टीवी चैनल पर बाबा रामदेव जी द्वारा योग अभ्यास करवाया जाता है। बच्चों, तुसी घर वाले कपड़ियां विच योग करना है तो उसकी फोटो खिंच के अपने स्कूल के अध्यापिका नूं पाउणी बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, तुहानू पता ही है कि चीन और भारत का आपसी विवाद चल रहा है, जिस विच साडे देश के सत्कारयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के बने हुए समान का बाईकाट करने लई कहा है। इसी तरह नोबल फाउंडेशन परिवार ने अपने फोन्स के विचों चाइनीज़ ऐप्स नूं डिलीट किया है। दिन शुक्रवार 2020 नूं मैं पंजाबी का टास्क करवाउण जा रही हाँ। नर्सरी क्लास के बच्चों नूं पंजाबी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने काउंटिंग 1 तो 50 तक करवाउण लगी हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों, तुसी इसनू अपनी कापी ते साफ ते सुंदर लिखाई दे विच लिखना ते याद करना है। इसी तरह LKG क्लास के बच्चों नू अज पंजाबी का काम है 2 और 3 अखरां वाले शब्द। जिवें कि मैं पहला तुहानू 2 अखरां वाले शब्द करावांगी, घग्गा रारा घर, बब्बा सस्सा बस। 3 अखरां वाले शब्द कक्का मम्मा लल्ला कमल, मम्मा टैंका रारा मटर। बच्चों, तुसी इसनू अपनी कापी ते सुंदर ते साफ लिखाई दे विच 10-10 शब्द बना के लिखने ते याद करने हैं। इसी तरह UKG क्लास के बच्चों नू पंजाबी का अज का काम है 2 और 3 अखरां वाले शब्द। पहला बच्चों, तुहानू मैं 2 अखरां वाले शब्द करावांगी, जज्जा गग्गा जग, रारा थत्था रथ। हुण बच्चों 3 अखरां वाले शब्द बब्बा तत्ता खखा बतख, रारा बब्बा राड़ा रबड़। इसनू बच्चों तुसी अपनी कापी ते सुंदर ते साफ लिखाई दे विच लिखना ते याद करना है। इसी तरह क्लास फस्ट के बच्चों लई पंजाबी का अज का काम है दुलावां दी मात्रा। जिवें कि पप्पे नू दुलावां ज़ारा पैर, थत्थे नू दुलावां लल्ले नू करना थैला, सस्से नू दुलावां रारा सैर। इसी तरह बच्चों तुसी इसनू अपनी कापी ते सुंदर और साफ लिखाई दे विच लिखना ते याद करना है। माता पिता लई काम ऊड़े तो लैके मम्मे तक ऊड़ा एड़ा लिखना है। क्लास दे बच्चों लई अज दा पंजाबी दा काम है पाठ 7 हे चिड़िए। हे निक्किए निक्किए चिड़िए, तैनू तक तक के अस्सी खिड़िए, तेरी चुंझ सोने विच मड़िए, तू चीची करदी जावें ते दिल नू डाडी भावें। तेरियां निक्कियां निक्कियां अखियां, तेरियां छोटियां छोटियां खंबियां, तू विच आकाशां जावें ते रब दी खबर लियावें। हे निक्किए निक्किए चिड़िए, तेनू तक तक के असी खिड़िए। खिड़ना बच्चों, खिड़ने का मतलब हुंदा है खुश होइए। इसका अभ्यास बच्चों तुहानू PDF राहीं चनू सेंड कर दिता जाएगा। थर्ड लई अज का पंजाबी का काम है पाठ 7 एकता विच बल। एकता विच बल
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸਨ। ਸੁਨੱਖੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਨੱਖੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸੋਹਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਬੁੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਦੀ ਅੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਦੀ ਅੱਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਟੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੱਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅੱਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਟੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੱਖੇ, ਸੋਹਣੇ, ਇਤਫਾਕ, ਏਕਤਾ। ਏਕਤਾ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ 4th ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਠ 7 3 ਬਾਂਦਰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਗਗਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਦੂਜਾ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੀਜਾ ਬਾਂਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਠ 7 ਸਤਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ। ਡੱਬਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਰਿਹਾ ਏ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਏ। ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਡੱਬਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੱਫ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਡੱਬੇ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਏ ਨਾ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਖਰਗੋਸ਼ ਬੋਲਿਆ। ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ? ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਕਤੀ? ਡੱਬਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ? ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਬਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਪਲ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਤਲੀ ਆਪਣੇ ਸਤਰੰਗੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡ ਪਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੱਬਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਿਮੋਝੂਣਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਖਲੋ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਏ? ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਝੀਲ ਯੂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਵੇਖ ਝੀਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਡੱਬਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਲ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ ਨੇ ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਤਲੀ ਉੱਡੀ ਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉੱਡ ਪਈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਕੁਰਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਤਲੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੋਹ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਬਲਣਾ, ਹੀਲਾ, ਤਰੀਕਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ PDF ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ
ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।